परतिया अवर न जाना तू आतिया। एको एक स्वपर परम्पर परख खजाने पाएंदा। ज्ञान ध्यान सज गहर गंभीरा कोई न जाने तेरा चीर। जेते है तेते तुझे जाचा कर्म मिले सु पाएंदा। कर्म धर्म सज हाथ तुम्हारे बेप्रवाह अखोट पंडारे। तू दयाल कृपाल सदा प्रभु आपे मेल मिलाएंदा। आपे देव दिखावे आपे आपे थापो थापे आपे। आपे जोड़ विछोड़ी करता है आपे मार जीवाएंदा। जेती है तेती तुझे अंदर देखे आप बैस बिज मंत्र। नानक साच कहे बेनंती हर दर्शन सुख पाएंदा। जेती है तेती तुझे अंदर देखे आप बैस बिज मंत्र। नानक साच कहे बेनंती हर दर्शन सुख पाएंदा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और महाराज साहब जीवन वास सच्चे पातशाह जी कृपा के पात्र बख्शा गुरु चरना च हाजरी भरी है। चरना च हाजरी दवाई है। गुरु का स्वरूप प्रकाशमान हो अमर कर राशि खटन वाली शांति लोक देने वाली बाणी का पाठ हर रोज तरह बाणियां का जो साहब सच्चे पातशाह ने बाणियां उतार के सानू बख्श आप सब तो पहला ने सिखा पर चलता है और उपदेशे आप न करे आप करे है। दशा स्वरूपा ने पहले स्वरूप तो लेकर बाणियां का लेते हैं हर रोज जो आप प्राप्त किया है। इस रब्दी वाणी का कीर्तन गुरमुखी रचना तो धर्म आप पहले साहब सच्चे पाठ आप आड़ बाणी लिख देता है भलो भलो रे। इसी प्रकार साहब सच्चे पातशाह वाहिगुरु मंत्र का खास जाप है। साहब सच्चे पातशाह महाराज साहब ने आप अखंड पाठ सहज पाठ करवाए। आप महाराज साहब पहले स्वरूप तो लेके लंगर चलाए। संगत ते पंगति बख्श उस गुरु की कृपा चार दिन चल के करूं साहब सच्चे पातशाह महाराज साहब देन है। तो 24 श्लोक ते छक्के ते पौड़ियां का शब्दां का कीर्तन गुरमुख रचना 24 साहब जो बेनतियां के रूप में है जो रखिया के रूप में है आखिरी 24 साहब ज्ञान का भंडार आप साझा नाल मिल के गायन सरवण है। आनंद साहब दीयां 5 पौड़ियां आरंभ वालियां ते परंत आप गुरमुख रचना तो अरदास विच अखर सरवण ते ये 10वें पातशाह दी मुखपाक बाणी पार दी पहली पौड़ी अरदास परंत आपां अपने वडेरियां सानू याद कीता अरदास विच जिन्हां सिੱਖੀ ते धर्म नूं बरकरार रखण लई खोपड़े सिर दे लवा ले पर सिर तो केस बंद बंद कटा ले। डांगा दीयां मारां सहलियां साडियां सत्कार योग मतावा ने चक्कियां हत्थां बच्चे दे हार छोटे गलां च पवा ले नेत्रा च फलाइयां पवा लीआं हरम नहीं छड्डे। ये कुर्बानियां रोज गिणदे हैं रोज सुणदे क्या ध्यान दिंदे असर क्यों नहीं हुंदा है जिन्ना ते हैगा असर। ये अरदास विच ये बाणी नहीं इतिहास पक्ष नूं मुख रखदे धामां ने
ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਵਾ ਲਵ ਭਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਜਾਊ ਤੇ ਲਗਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ ਪਾਲ ਮੁਖ ਰੱਖ। ਨਹੀਂ, ਸਰਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਚਲਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਗ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਧੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦਵਾਇਆ। ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨਮੁੱਲ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਚਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਅਰਦਾਸ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਥਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਨੇ ਦਸਮ ਸਹਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਆਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੋਹਿਲੇ। ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਾਉਣੀ। ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਉਣੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣੀ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਅਰਥ 16 ਬੰਦ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਪੰਕਤੀ ਸੋਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਕੀੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਗਰ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਲ ਹੋਵੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੱਖ ਸੰਤਾ ਯੋਗ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਰੋਤਾ ਜਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਗੋ। ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ ਤੋਂ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਣੀ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨਿਤਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਮ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ, ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਨੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਗਰ, ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪੜਿਆ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੱਖਣੀ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਦਰਗਾਹੀ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਸਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ,
ਬਾਣੀ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਚਾਈ। ਬਾਣੀ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਦੁਆਰਾ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੱਖਣੀ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਉਪਦੇਸ਼। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਇਆ ਨਗਰ ਨਗਰ ਗੜ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਜੋ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਬਾਣੀ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਗੜ ਅੰਦਰ ਗੜ ਕਿਲਾ। ਤੋ ਉਹ ਕਿਲਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੂ ਕੇ ਉਹ ਕਿਲਾ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕੌਣ ਕੀਤਾ? ਗੜ ਕਿਲਾ ਇਸ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਆਦਿ ਕਰੂ। ਸਾਚਾ ਵਾਸਾ ਪੁਰ ਗਗਨ ਅੰਦਰ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰਚ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਚ ਗੰਧੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਸਦੀ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਮਰ ਜੋ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ, ਐਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ। ਘਟ ਕੀ ਖੋਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵੋ, ਘਟ ਹਿਰਦੇ ਚ ਖੋਜੋ। ਇਤਰੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੋਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਨਾ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਵਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਦਿਸਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਫੁੱਲ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਕਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਛਾਇਆ ਦੇ ਸੱਚੀ ਪਛਾਵਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਚਾ ਵਾਸਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਚੇਤਨ ਦੇਵ ਨੰਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਅਸਥਿਰ ਤਾਨ ਸਦਾ ਨਿਰਮਾਇਲ, ਆਪੇ ਆਪ ਪਾਏਂਦਾ। ਫਿਰ ਟਿਕਾ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਥਾਨ ਸਦਾ ਨਿਰਮਾਇਲ, ਉੱਜੜ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਅਸਥਿਰ ਥਾਨ ਸਦਾ ਨਿਰਮਾਇਲ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪਾਏਂਦਾ, ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੋਟ ਛੱਜੇ ਹਟ ਨਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸੰਭਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰੱਖ ਤੇਰੀ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜੋਤ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਦਰ ਕੋਟ ਕਿਲਾ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲੇ। ਆਪੇ ਲੀਵੈ ਵਸਤੂ ਸੰਭਾਲੇ, ਹੱਥ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਸਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਪਾਲਣੀ ਹੈ, ਗਾਰ ਕਰਨੀ, ਚਿੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਜਰ ਕਪਾਟ ਜੜੀ ਜੜ ਜਾਣੇ, ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਲਾਏਂਦਾ। ਵਜਰ ਸਮਾਨ ਕਪਾਟ ਤਖਤੇ ਜੜੇ ਜੜ ਜਾਣੇ, ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਖੁੱਲਣੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲਣੇ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਜਾਤ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਆਪੇ ਕਪਾਰ ਤਖਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਤਰ ਕੋਟ ਗੁਫਾ ਘਰ ਜਾਏ, ਇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਕਿਲਾ ਕਰ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਰੂਪੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗੁਫਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਕਰੋ, ਟਿਕਣਾ ਕਰੋ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਜੋਗੀ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੋਰ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਮੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋ। ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਚੜ ਜਾਈਏ ਤਖਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਜੋ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਦਰ ਦਲ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਥੋੜੀ ਮਿਲ ਚੱਲੀ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਸਤੁਰ ਉਤਾਰ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਗ, ਜਟਾਂ ਧਾਰ ਕਿਆ ਕਮਾਵੇ ਜੋਗ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ, ਕਰਮ ਪਰਮ ਆਵੇ ਪੂਰਾ ਬਾਰੋਬਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਕਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਚੱਲਿਓ। ਜ਼ੋਰ ਕੇਵਲ ਵਿਹਾਸ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਪਾੜ ਆਪੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੱਥ ਬਾਝੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਗੁਫਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂ ਮੇਰਾ ਦਸਵਾਂ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਖਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਜਾਊ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਤਰ ਕੋਟ ਗੁਫਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਨੌ ਕਰ ਥਾਪੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਏ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਗੁਫਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈ, ਨੌ ਘਰ ਨੌ ਗੋਲਕਾਂ ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਥਾਪੇ ਸਜਾਈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਇੰਦਰੀ ਸਰੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਲਾ ਮੰਨਿਆ। ਆਸ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਲਾ ਮੰਨੀ। ਪਾਠ ਪੋਟੰ ਰਚੰਤ ਕੋਯੰ ਦੇਪਤੰ ਰਗ ਕਰਮਣ ਹੈ, ਨਵੰਤ ਦਵਾਰੰ ਹੈਤੰ ਬਾਇਰ ਉਪਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚਾ ਕੋਟ ਕਿਲਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੋਯੰ ਜਲ ਬਣਿਆ, ਆਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾਏ ਬਣਿਆ, ਜਲ ਕੀ ਪਵਨ ਦਾ ਥੰਬਾ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ। ਨੌ ਦਵਾਰੇ ਗੋਲਕਾ ਸਰੀਰ ਕਿੰਤੇ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਮੜਿਆਦ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਬੱਜਰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪੁਰਖ ਅਲੀਖਿਆ ਪਾਰੀ, ਆਪੇ ਲੱਖ ਲਖਾਏਂਦਾ। ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਜੋਤ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਆਨੰਦ। ਉੱਥੇ ਪੁਰਖ ਪੌਰਖ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਖੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲਿਖ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਪੁਰਖ ਮਰਦ ਅਲੇਖ, ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਅਲੇਖ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਰੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪੇ ਅਲੱਖ ਲਖਾਈ, ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਅਲੱਖ ਹੈ। ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਾਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੁੰਘਿਆ ਟੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਾਰ ਉਰਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਇੱਕ ਵਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਣ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਗਨੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਸਾ। ਹਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਗਨੀ ਇਕੱਠੇ। ਆ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਆ ਬਨਾਸਪਤੀ ਪੌਦੇ ਉੱਗੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੱਤ ਉਸਨੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੇ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਜੇ ਅਗਨੀ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਜੇ ਹਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਜੜ ਹੋ ਜੂ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਇੱਕ ਵਾਸਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ ਹੈ।
ਆਪੇ ਕੀਤੋ ਖੇਲ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਖੇਲ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪੇ ਕੀਤੋ ਨੂੰ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਹ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ। ਬਲਦੀ ਜਲ ਨਿਵਰੈ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਪੇ ਜਲ ਨਿਧ ਪਾਏਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਦੀ ਕੀ ਅਗਨੀ ਕਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਚੱਲੋ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁਝ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਕੋੜ ਚੋੜੇ ਲਾਖ ਕਰੋੜੇ ਮੰਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਫਿਰ ਬਣੀ ਰੋ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਲਾ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਤੋ ਜਥਾ ਜੋਗ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਰਥ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਣੀ ਇਹ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਲਦੀ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਮਿਲੇ ਨਿਵਰੇ ਨਿਰਵਿਤ ਹੋ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਜਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਮੰਗੋ ਆਪੇ ਜਲ ਨਿਧ ਜਲ ਦਾ ਨਿਧ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਖਾਰੋ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਕੇ ਬੱਦਲ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਵਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੇਤ ਬਣਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਲ ਨਿਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਖਾਰੋ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਫ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਨਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਰ ਸਭ ਉਧਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੇਤ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਜਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰ ਪੀਹੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੋਏ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਜਲ ਉਹਦਾ ਨਿਧ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਤਥਾ ਅਬਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਹੋ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤ ਰੂਪੀ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਔੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਖੇਤ ਮਿਆਲਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਘਰ ਉੱਚਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਘੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੱਦਲ ਆਇਆ ਇਹ ਵਰੂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਆਲਾਂ ਵੱਟਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਨਾ ਜਾਏ ਰੁੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਿਰਦਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔੜ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਬਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪੀ ਮਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਐਵੇਂ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬੈਠੇ ਆ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਲ ਨਿਧ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਔੜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਰਤ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਣਾਉਂਦੇ ਧਰਤੀ ਉਪਾਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਾਲ ਸਥਾਨ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ ਤਸਕਰ ਬੈਸੇ ਗਾਹੇ ਧਰਤੀ ਭਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪੀ ਉਨਕੋ ਲਾਹੂ ਲਾਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਤਸਕਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਦਬਾ ਲਈ ਹੈ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਧਰਤ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਲ ਸਥਾਨ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਧਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਪਤ ਪਰਲੋ ਆਪ ਨਿਰਾਲਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਰਲੋ ਕਰਨੀ ਆਪ ਨਿਰਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਤਾਈ ਨਿਤ ਪਰਲੋ ਨਵਿਤ ਪਰਲੋ ਵੰਤਰ ਪਰਲੋ ਮਹਾ ਪਰਲੋ ਉਤਪਤੀ ਪਰਲੋ ਲੈਤਾ ਪਾਲਣਾ ਸੰਘਾਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਿਰਜੀ ਆਪੇ ਪੁਨ ਗੋਈ ਸਭ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਅਰਾਧਿਆ ਸਭ ਆਖੋ
ਧਨ 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 ਗੁਰ ਹੋਈ। ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਧਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ, ਆਪੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਵਨੇ ਖੇਲ ਕੀਆ ਸਭ ਥਾਈ ਕਲਾ ਖਿੰਚ ਟਾਹਾਇਂਦਾ। ਇਹ ਪਵਨ ਪ੍ਰਾਣਾ ਰੂਪੀ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਜ ਬੰਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਪਾਨ ਬਿਆਨ ਸਮਾਨ ਉਧਿਆਨ ਆਦਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਵਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਸ ਖੇਲ ਖੇਡ ਕੀਆ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਥਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਣ ਪ੍ਰਾਣ ਕਲਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਰਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਿੰਦਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਤੇ, ਤੁਰਤੇ ਮਾਹੀ ਨਿਰਤੇ ਕਰਤੇ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਹਤੇ। ਬਜਾਵਣ ਹਾਰੋ ਕਹਾਂ ਗਏ ਜਿਨੇ ਮੰਦਲ ਕੀਨਾ, ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਨੀ ਉਪਜੇ ਖਿੱਚ ਤੇਜ ਸਭ ਲੀਨਾ। ਕੌਣ ਸੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਢੋਲ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਕਦੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਬੱਚਿਓ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਸਰੀਰ ਕਿੰਦਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਸਨਾ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖਿੱਚ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਢਾਹਾਂ ਦਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਕਿਲਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸਦੀ ਪਰਲੋ। ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰ 18 ਹੈ ਮਾਲਣਾ ਤੇਰੀ। 18 ਭਾਰ ਬਨਾਸਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਗੇ ਪੌਦੇ ਨੇ। ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਪੌਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਤਾ। ਇਹਨੂੰ 18 ਭਾਰ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਬਾਣੀ ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਭਾਰ 18 ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮਾਲਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਬਾਗ ਤੂੰ ਲਾਇਆ। 18 ਭਾਰ ਬਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਫਲ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸ ਜੂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਛਕਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਅੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਨਾਸਪਤੀ ਦੇ ਰਹੀ, ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਦੇਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਲਣ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਣ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਰ ਢੁਲੇ ਪਵਨੇ ਲੈ ਫੇਰੀ। ਚੌਰ ਢੁੱਲੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਵਨ ਹਵਾ ਫੇਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੂਟੇ ਹਲਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੌਰ ਢੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਪਵਨ ਹਵਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੇਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਏ ਦੀਪਕ ਰਾਖੇ, ਸਸ ਘਰ ਸੂਰ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੂੰ ਕਲਾ ਖਿੰਚ ਆਪਣੀ ਦੇ ਕੇ 18 ਭਾਰ ਬਨਾਸਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਟੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਆ ਕੇ ਬੁੱਝ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਏ ਦੀਪਕ ਰਾਖੇ, ਸਸ ਘਰ, ਸਸ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੂਰਜ ਸਮਾਏਂਦਾ, ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਘਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਾਰੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਸੂਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਘਰ ਚੰਦਰਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਗ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਸੂਰ ਸਮਾਏ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਰੰਭ ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਿਫਤ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਣਾਈ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਮਝ। ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਖੀ ਪੰਚ ਉਡਰ ਨਹੀਂ ਧਾਵੈ। ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਇੰਦਰੇ ਪੰਖੀ ਨੇ, ਉੱਡਦੇ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਚੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਧਾਵ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਆਦਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਚੁਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚੋਗ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵੀ ਪੰਛੀ ਸਾਰ ਇੱਕ ਬਿਰਖ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਂ ਬਿਰਖੇ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤੇ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਟੇ। ਅਸ ਅਦੌਤ ਭਇਆ ਉੱਠ ਚੱਲੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਔਧ ਵਿਹਾਣੀਆਂ। ਪਾਪ ਕਰੇਂਦੜ ਸਰਪੜ ਮੁੱਠੇ, ਅਜਰਾਈਲ ਫੜੇ ਫੜ ਕੁੱਠੇ। ਦੋਚਕ ਪਾਏ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ, ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਬਾਣੀਆਂ। ਸੰਗ ਨ ਕੋਈ ਭਈਆ ਬੇਬਾ, ਬਾਲ ਜੋਬਨ ਤਨ ਸੋੜ ਮੰਜੇਸਾ। ਆਦਿਕ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਐ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਚੋਗ ਚੁਗਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ 84 ਭੋਗਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਬਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਲ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਦੇ ਪੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਰ ਜਗਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖੀਏ। ਪੰਖੀ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਇੰਦਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਰਸਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕੌੜਾ ਕੇ ਫਿੱਕਾ, ਤੇ ਚੰਬੜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਠੱਟਾ ਤੱਤਾ ਕੇ ਠੰਡਾ। ਨਾਸਕਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀ ਕਿ ਦੁਰਗੰਧੀ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚੋਗ ਨੂੰ ਚੁਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਫਲਿਓ ਬਿਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਵਾ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਵਾਲਾ ਬਿਰਖ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਹਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਮਿਰਤ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਲ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਫਲ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਰਵੈ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਹਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗਾਏਗਾ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖ ਰਵੇ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਰਵੇ ਉਚਾਰਦੇ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਰ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ। ਹਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗਾਈਂਦਾ, ਹਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਚੋਗ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੰਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਚੋਗ ਹੈ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂ ਹੀਰਾ ਸਖਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਐਰਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਥੋੜੇ ਦਾ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਹੀ ਪਾਈਏ ਪਾਰ ਕੋ ਤਬ ਹਿਰਨ ਕੀ ਸਾਟ, ਹੀਰਾ ਪਰਕੇ ਸੱਟ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੀਰਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਹੀਰਾ ਹੰਸ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੋਟ ਚ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਗਲਾਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕੁਝ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਗ ਨੂੰ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਰਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੰਸ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਆਪਣੀ ਰੱਖਦਾ, ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਖਟਿਆਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੁੱਟੀਆਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਸਭ ਕੁਝ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਚੁਗ ਲਵੋ ਤੇ ਔਗੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਔਗੁਣ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਸਭ ਵਿਖੇ ਹਨ, ਇਹਨ ਬਿਨ ਜੰਤ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਣ ਤੇ ਔਗੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆਂ। ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨੇ ਗੰਠੜੀ, ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਹਾਜੇ ਕੋਏ। ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਚੋਗ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਲ ਮਿਲ ਝਿਲਕੈ ਚੰਦ ਨਾਮ ਤਾਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਝਿਲ ਮਿਲ ਤੋ ਚਨਕਾ ਭਾਵ ਚਾਨਣੇ ਤੇ ਚਮਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੋ ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ।
ਨਹੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਵਰਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਵਰਗੇ, ਹੈ ਝਿਲਮਿਲ ਝਿਲਮਿਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੋਤ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਨਾ ਬਿਜਲੂ ਗਹਿਣਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਚਮਕੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਕ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੋ ਗਹਿਣਾਰਾ, ਗਹਿਣਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗੱਜਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਗਹਿਣਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਵਿਸਰੇ। ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਵੀ ਜੋਰ ਝਲਮਲ ਝਲਮਲ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਥੀ ਕਥਾ ਚਿਹਨ ਕੋਈ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਮਨ ਭਾਏਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਥਨ ਤੋਂ ਅਕਥ ਹੈ, ਤੁਹਾਥੋਂ ਸਮਗਰ ਨਹੀਂ ਕਥਿਆ ਜਾਣਾ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਥਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, हे ਭਗਵਾਨ ਤੇਰੀ ਕਥਾ ਅਕਥ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਥੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਹੋ ਕਾਹੇ ਕਰੀਜੈ, ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੋ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਲੰਕੀ ਹੈ। ਤਾਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਥੂ ਕਹੋ, ਉਹਦੇ ਸਮਗਰ ਜਾਣੂ ਕਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਨੀ ਅਕਥੀ ਕਥੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਰਨ ਜਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਪੂਰ ਰਹਾ ਮਨ ਭਾਏਂਦਾ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨਾਈ। ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ਼ਕ ਬਣੋ, ਉਸੇ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਕਰੋ। ਪਸਰੀ ਕਰਨ ਜੂਤ ਉਜਿਆਲਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਉਜਿਆਲਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਠ ਜੋਤੀਆਂ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਜਿਆਲਾ ਚਾਨਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ ਆਗਨ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਅੰਤਰ ਚਾਂਦਨ। ਆਗਨ ਨਾਮ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸੈਂਕੜੇ ਬਲਬ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਣ, ਇਕੱਠੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਚੜ ਜਾਣ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਕਿਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਗਨ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਵਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ, ਦੀਵੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਸਵਾਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ। ਉੱਥੇ ਚਾਨਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੋਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਜਿਆਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਖਿਆਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖਾ ਆਪ ਦਇਆਲਾ। ਕਰੋੜ ਅਪਰਾਧ ਅਸ਼ਾਧੇ ਹੋਏ ਹੋਵਣ, ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸੀਸੇ ਚੋਂ ਦਿਸਦਾ ਧੁੰਦੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਆਪ ਦਇਆਲਾ, ਦਇਆ ਦਾ ਆਲਾ, ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ, ਦਇਆ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਕਰ ਕਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਚਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਵੱਖ ਅਕੇਲਾ, ਵੱਖਰਾ ਕੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਰੋਣੋ ਚੁਣਕਾਰ ਸਦਾ ਤੁਨੂੰ, ਨਿਰਭਉ ਕੈ ਘਰ ਵਾਏਂਦਾ। ਅਨਹਦ ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਰੋਣ ਚੁਣਕਾਰ, ਆਨੰਦ, ਸਰੂਰ, ਖੇੜਾ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਗ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਜੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਧੁਨ। ਉਹਦੀ ਧੁਨ ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਰਭਉ ਕੈ ਘਰ ਪਾਏਂਦਾ।
ਵਾਈ ਦਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਭਾਜੈ। ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰਮ ਤੇ ਭਉ ਡਰ ਭਾਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਗਲ ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸਾਜੈ। ਸਗਲ ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਜੇ, ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਗਲ ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਵਿਆਪਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ, ਦਰ ਸੁਹਾਏ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਭਗਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਦੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਜਰਾ। ਕਿੰਨੋਂ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਤੇ ਜੋਤ ਰੂਪ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਬਸ ਉਸੇ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਦਰ ਸੋ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਸੋ ਬਨੀਕ, ਗੁਣ ਗਾਏਂਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੋ ਬਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਆਦ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਜਨ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਉਜੜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਜੜ ਹੈ, ਸੋ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਆਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਰੂਪ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਦ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਦ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਆਦ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਹਨ। ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਵਰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਦੂਆ ਤੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜਾਪਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਥਾਈਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਵਸੈ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਗਵਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਸੇ, ਵਸਦਾ ਸਾਰੀ ਥਾਈਂ, ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਤੇ ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਗਵਾਈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸੁਣ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਵਾਏ ਦਾ ਗੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗਵਾਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਗੁਰ ਨੇ ਦੀਆ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਦੂਆ ਤੀਆ, ਅਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਆ ਤੀਆ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਮ ਨਾ ਸੇਮ 100 ਆਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਖਰਾਜ ਦਾ ਬਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਕਦਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਕੋਈ ਤਰਸ ਜਵਾਲ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਆ ਤੀਆ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਉਹ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹਿ ਪਾਈ, ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਧੰਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਆ ਤੀਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਵਾਲ ਪੀੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਦਾ, ਖੇਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੂਆ ਤੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਪਾਲਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਕੋ ਏਕ ਸੋ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ, ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਏਗਾ। ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਏਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਪਰ ਅਪਰੰਪਰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਖਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰੀਰ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਯਤਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚੱਲੇ। ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆ ਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਤ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗਿਆਨ ਤੇ
ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਿਹਚੇ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਚੀਰਾ, ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਚੀਰਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਹੱਥ ਬੰਨਾ ਤੇਰਾ ਚਿੱਠਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੰਨਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਚੀਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਤੇਰਾ ਚੀਰਾ ਚਿੱਠਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ, ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਤੀ ਹੈ ਤੇਤੀ ਤੁਧ ਜਾਚੈ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਸੂ ਪਾਏਂਦਾ। ਜੇਤੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਤੇਤੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੁਧ ਜਾਚੈ, ਤੇਰੀ ਮੰਗਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ, ਘਾਹ ਤੋਂ ਘਾਹ, ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜੋ ਚੀਤੇ ਅੰਬਰ ਤਾਰੇ, ਆਓ ਜੋ ਦਿਸੇ ਅੰਬਰ ਤਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੀਤੇ ਚੀਤਨ ਹਾਰੇ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਭਾਵ ਕਰਮ ਮਿਲੇ, ਅਨੁ ਕਰਮਾਂ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਚ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰਾ, ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਣਾ। ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਮਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਧਰਮ। ਆ ਸਧਾਰਨ ਧਰਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰੋ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਰਮੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਧਰਮ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ, ਚੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਰਮੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਖੁੱਟ ਪੰਡਹਾਰੈ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਖੁੱਟ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਲਬਾਲਬ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਸਦਾ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀਵਨ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏਂਦਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਹੰਕਾਰ ਔਗਣ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੇਂ, ਬਹੁਰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਔਗਣ ਵਿਕਾਰ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ, ਏਡਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਭਾ ਮੇਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵਾ, ਆਪ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਥਾਪ ਥਾਪੇ ਆਪੇ, ਆਪ ਹੀ ਥਾਪਣ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਉਹ ਥਾਪੇ ਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਠਾ ਦੇਣਾ, ਥਾਪੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਰਨ ਪਰਨ ਜਾਂਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਨੇਤਰ ਅੱਖ ਨੂੰ ਫੁਰਕਣਾ, ਅੱਖ ਨੂੰ ਮੀਚਣਾ ਤੇ ਖੋਲਣਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਥਾਪ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਠਾ ਦੇਣਾ, ਪਰਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਜ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਤਾ, ਆਪੇ ਮਾਰ ਜੀਵਾਏ ਦਾ। ਸੰਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ, ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਛੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਤੇਰੇ ਕਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਡੋਰ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੀ, ਤੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮਾਂ ਕਿਰ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ ਆਪੇ ਮਾਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਜੰਮੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜਵਾਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਚਿੰਤ ਨਿਸਲ ਹੋਏ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਵਿਛੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਜੇਤੀ ਹੈ ਤੇਤੀ ਤੁਧ ਅੰਦਰ, ਜੇਤੀ
ਤੇਤੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੁਧ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਊ, ਜੋ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੇਵਡ ਭਾਵੇ ਤੇਵਡ ਹੋਏ, ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਲੋ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਲੈਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਰਤੀ, ਪਹਾੜ, ਪਾਣੀ, ਸਮੁੰਦਰ, ਪੰਜੇ ਤੱਤ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੂਰ, ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਦ ਚਿਤ ਸਤਾ। ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਸੂਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਵਣ ਸਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਵਣ ਫੇਰੁੱਤੀ ਬਾਹੋ ਕਵਣ ਹਿਤ ਹੋਵਾ ਆਸਾਰ। ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇਤੀ ਹੈ ਤੇਤੀ ਤੁਧ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖਾ ਆਪ ਬੈਸ ਬਿਜ ਮੰਦਰ, ਹਰ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ, ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ 16ਵੇਂ ਪਦ ਦੀ ਸੋਹਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਸ ਰੂਪੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਾਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਿੜਾਇਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ, ਮੰਝ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਿੱਤੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਫਿਰੀਏ, ਰੋਮ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਤੇਰਿਆ। ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਠੀ ਹਾਪ ਢੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਮੁਖ ਲੱਗ, ਤੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋਏ। ਤੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੈਸ ਬਿਜ ਮੰਦਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹੇ ਬੇਨੰਤੀ। ਸਾਰੇ 16 ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਸੋਹਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਕੀਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੰਨੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹੇ ਬੇਨੰਤੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਰੂਪ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕੀਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖ ਮਿਲੂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂ, ਟਿਕਾ ਮਿਲੂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਸੋਹਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਹੋਈਏ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਤੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਪੇ ਮੇਲੇ। ਆਓ ਭੋਗ ਪਾਈਏ, ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ। ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇਤੀ ਤੁਧ ਅੰਦਰ, ਦੇਖੈ ਆਪ ਬੈਸ ਬਿਜ ਮੰਦਰ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।